إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه إذا لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابل الباسط الغافر الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر تواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المصيت الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد معلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وربنا عن ذكرك الغافل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من هو هكذا ولا يزال هكذا ولا يكون هكذا أحد سواه أسألك إلهي وسيدي ومولاي وثقتي ورجائي بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك ووجهك الأكرم واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامات كلها المباركات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك وأن ترزقني غاية لذة النظر إلى وجهك وغاية الشوق إلى لقائك وغاية معرفتك وغاية محبتك وغاية مشاهدتك وغاية مكالمتك وغاية عافيتك
وغاية عنايتك وغاية علومك وغاية أنوارك وغاية أسرارك الغاية التي أعطيتها نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كل ذلك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأن تقويني في ذلك كما قويته وتؤيدني كما أيدته إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير نعم المولى ونعم النصير والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لنا فيها اللهم بارك لهم فيما رزقتنا واغفر لهم وارحمهم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا رب العالمين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid yang dihormati tuan-tuan imam, seterusnya para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini untuk kitab prinsip-prinsip tasawuf Islam karangan Syekh Abdul Hafiz Farahli Al-Qarani. InsyaAllah tuan-tuan kita masuk pada muka surat yang ke-139 tuan-tuan tasawuf dan masa depan dunia Islam. Sebelum ni kita dah habis dah bab-bab pertentangan antara fuqaha dan ahli tasawuf, iaitu bab yang terakhir berkaitan dengan karamah. Jadi timbul ada beberapa isu antara persoalan dia, kenapa karamah tidak terzahir pada kebanyakan ahli fikih. Kenapa orang fikah ni kita tak nampak pun dia punya karamah tuan-tuan. Tetapi ianya banyak didapati pada ahli-ahli ibadah. Kenapa? Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu mengatakan kerana ahli fikih ni tuan-tuan, cabaran dia iaitu cabaran dia iaitu pintu masuk riak ke dalam hati itu terlalu besar tuan-tuan, sehingga menyebabkan mereka tidak dikurniakan Allah Subhanahu wa taala karamah. Itu cabaran bila berilmu ni tuan-tuan, kerana apa tuan-tuan? Kita betulkan niat tuan-tuan, belajar kerana Allah Subhanahu wa taala, belajar untuk beramal, bukan belajar untuk bercerita tuan-tuan. Yang itu yang menyebabkan kita akhirnya sombonglah tuan-tuan. Dan hari ini tuan-tuan, kita macam susah nak menghadapi dunia masa depan. Yang ni tuan-tuan, bab ni tuan-tuan, kalau kita tengok Syekh Abdul Hafiz Farahli ni tuan-tuan tulis pada tahun 1980-an tuan-tuan, pertengahan 1980-an. Yang saya ambil belajar dengan dia tahun 86 tuan-tuan, kitab ni. Jadi kita tengoklah apa pemikiran beliau yang menunjukkan kepada kita firasat-firasat dia lah, gambaran-gambaran yang dikatakan hari ini berlaku tuan-tuan. Contohlah tuan-tuan, semalam saya pun pergi seminar pasal AI ni tuan-tuan. Dia kata tahun 2035 ni habislah. AI ni lebih alim daripada ulama'. Nak habis dah.
Kenapa tak boleh cakap habis tuan-tuan? Agama ni Allah yang jaga. Bukan kita jaga tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan tradisi Islam kekal? Kerana kita ada sanad tuan-tuan. Keberkatan daripada amalan berguru itulah menyebabkan kita terpelihara. Macam mana tak kita boleh kata habis tuan-tuan? Sebab kita yang buka pintu. Orang asli kat Amazon tu pun tak tergugat dia punya kebudayaan. Kita lah Islam. Kita takut tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kita yang buka pintu tuan-tuan. Macam contohlah saya bagi gambaran. Hari guru lah kita buat. Yang rosakkan kita siapa? Orang kita juga tuan-tuan. Kita buat hari guru, kita pilih hari Jumaat. Tapi pengisian dia tuan-tuan, adakah ada selaras dengan Islam? Tapi bila kita cakap macam tu kan, ini bukan sekolah agama. Tu malas. Kan takkan pengisian hari guru, tiba hari guru, cikgu mesti jadi bodoh. Cikgu mesti jadi budak-budak. Kenapa tuan-tuan? Kita yang rosakkan. Bukan orang Cina, bukan orang India. Majoriti Melayu. Nyanyi depan anak murid. Padahal hari Jumaat. Sedangkan hadis Nabi selalu tekan tuan-tuan. Kita selalu pandang kelebihan hari bulan Ramadan tuan-tuan. Tapi Nabi pesan. Bulan Ramadan kalau kita buat dosa tuan-tuan, lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Begitu juga berkaitan dengan hari tuan-tuan. Hari Jumaat mempunyai banyak kelebihan kalau kita kejar. Tapi begitu juga tuan-tuan, kalau kita melakukan maksiat pada hari Jumaat, dah tentulah banyak kesan yang buruk tuan-tuan. Jadi bila kita tak join, dah hantar surat tunjuk sebab. Kenapa ustaz tak join sekali? Mula lah nak ngamuk tuan-tuan. Takkan dia nak suruh kita nyanyi juga. India tak berani hantar. Motor India, dia tak hantar. Melayu kita yang hantar. Sekati lah. Jadi nampak tuan-tuan, kita yang buka pintu tu tuan-tuan. Itu juga macam Ustaz Asyik pesan. Jadi kita masjid, kita jaga tuan-tuan. Supaya keberkatan daripada Allah itu terus menerus kekal tuan-tuan. Sebab tu yang Ustaz Asyik kata jangan gaduh kat masjid tuan-tuan. Jadi kita tengok. Kenapa kita gaduh tuan-tuan? Sebab kita tak betulkan niat kita. Jadi kita betulkan balik. Tengok tasawuf pada masa hadapan, kunci dia apa dia tuan-tuan? Bukanlah suatu perkara yang pelik sekiranya kita katakan bahawa dengan mengambil jalan tasawuf membolehkan kita mewujudkan kesatuan yang merangkumi antara semua individu di dunia yang dahagakan kebenaran. Jadi tasawuf jalan pengamalan, bukan jalan perdebatan. Tapi hari ini kita jadikan tasawuf, kita jadikan tarikat untuk jadikan jalan perdebatan. Menentang kita, wabi. Itu kita tak nak. Kan? Kita yang buka pintu. Sedangkan sebagaimana dalam bidang-bidang fiqh, begitu juga dalam bidang-bidang tasawuf, ada perkara yang khilafiyah. Kan? Jadi jangan kita gaduh. Bila kita orang tu lain sikit kita wahabi. Kita yang cepat melabel. Yang mencari pengetahuan dan yang berharap kepada Allah, tidak kira apa bahasa dan bangsa mereka itu. Fal arwahu junudun mujannadatun ma ta'arafa minha in talafa wa ma tanaqara minha ihtalaf. Yang bermaksud jiwa-jiwa itu seperti tentera yang dikerah. Sekiranya mereka saling mengenali, mereka akan bersatu. Dan sekiranya mereka berpecah, mereka akan porak-poranda. Jadi tuan-tuan dalam fiqh kita diajar semayang ada saf dia. Dalam tasawuf, dalam tarikat pun kita diajar. Masuk zikir ada rapat dan saf tuan-tuan. Tu yang baru ni kat pondok kan kita dialog apa-apa seorang tu. Dia seorang menghadap kiblat. Bila dalam halaqah zikir tuan-tuan, kita menghadap guru tuan-tuan. Jadi
Kalaulah Imam Sya'rani kata kita berhadapan dengan Kaabah ni guru kita. Kita duduk sini lah tuan-tuan. Tanpa membelakangkan Kaabah, tanpa membelakangkan guru. Tapi ini kiblat tuan-tuan. Jadi kita menghadap guru tuan-tuan. Bukan lagi kita menghadap kiblat. Jadi untuk kita jaga tuan-tuan, supaya kita menguatkan antara satu sama lain. Yang penat sonat tidur, dia tak jadilah tidur tuan-tuan. Sebab ada orang sebelah menguatkan dia. Macam tu lah. Janganlah pula kita rasa kita nak tidur, kita pergi duduk kat geng tidur. Memang tidur lah tuan-tuan. Kita rasa hari ni kita penat, kita cari orang yang bersemangat sikit. Dia ni sikit kuat sikit. Mudah-mudahan kita tompang keberkatan dia tu lah. Tuan-tuan, sebab kita hidup ni tuan-tuan, macam-macam cita-cita kita tuan-tuan. Tapi kita bila sakit, tahulah kita tuan-tuan, fokus kita nak sembuh. Tapi kenapa dalam beribadah, kita tak boleh fokus macam tu tuan-tuan. Kita fokus tuan-tuan, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tidak tuan-tuan? Iblis tengok kita pun, Abu Laib samakan dia kata, Iblis tengok kita pun dia belak tuan-tuan. Sebab syaitan ni tuan-tuan, dia tidak boleh mendekati orang yang sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Histeria dia tuan-tuan. Dia balik ke kaum dia histeria. Sampai kaum dia tengok, wah ni kenapa? Bayangkan. Tapi kita lah pula hari ni tuan-tuan, yang didekati oleh syaitan, kita pula histeria tuan-tuan. Orang katanya kenapa tu Ustaz? Sebab apa tuan-tuan? Kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tidak menjaganya tuan-tuan, iblis ni akan ketawa. Apa dia yang iblis ketawakan? Orang yang pertama, orang yang mengaku dia mendapat kemanisan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dia tidak meninggalkan dunia. Dia mengaku dia mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa dia membenci pun sedikit hawa nafsunya. Dia mengaku dia mendapat keikhlasan beribadah pada Allah, tetapi dia tidak pernah mengharapkan pandangan Allah. Sebaliknya ianya mengharapkan pandangan daripada makhluk. Semua ini tuan-tuan kita buat, kita nak ada bukti dia kata. Kan? Jadi dia ajar anak-anak kita pun macam tu juga. Kita ajar dia buat satu benda biar ada bukti. Apa bukti kau buat? Akhirnya dia kena pamerkan apa setiap benda yang dia buat. Akhirnya tu ada tuan-tuan. Dia tengok kat masjid, habis semayang ambil telefon, ambil gambar. Kan dia duduk belakang imam. Ambil gambar, letak dalam media sosial. Dah semayang. Alhamdulillah. Puji kan? Nampak tuan-tuan? Jadi apa yang nak jaga pertama dalam menghadapi cabaran masa hadapan, Syekh Abdul Hafiz Farali katakan pertama, jagalah tujuan kita. Yang kedua, jagalah hati kita daripada perhiasan-perhiasan dunia. Ini dua benda kita nak jaga tuan-tuan. Jadi tengok muka surat 140, apa yang dimaksudkan memelihara tujuan yang satu akan menyatukan orang yang bercita-cita ke arahnya. Sekiranya baik tujuan dan maksud mereka, maka persaingan untuk sampai ke matlamatnya adalah satu persaingan yang terpuji. Akan hilanglah di hati pesaing-pesaing ini sifat cemburu yang melampau, hasad dengki, putus asa. Bahkan hati mereka akan dipenuhi dengan perasaan ingin bersaing yang terpuji, bercita-cita tinggi dan berita-berita gembira. Jadi termasuklah ini tuan-tuan. Kita yang bertarikat pun bersaing juga tuan-tuan. Siapa Tok Guru lagi hebat tuan-tuan. Kan Tok Guru aku ada karamah apa tuan-tuan. Jadi itu yang kita perlu hindarkan.
Sebab itu Imam Al-Haddad pesan kepada kita, ingat kalau kita duduk di samping murid-murid yang sering membincangkan kelebihan guru-gurunya, maka tinggalkanlah. Sepatutnya kita membincangkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan itu yang guru kita ajar, tuan-tuan. Guru kita ajar membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sepanjang ayah saya, jarang saya dengar ayah sebut hakikat, makrifat. Hari ini, tuan-tuan, hakikat, makrifat 24 jam, tuan-tuan. Ya Latif tinggal lah. Ayah saya tak ada. Yang dia ajar, sikit lah. Peduli lah. Dapat tak dapat, peduli je lah. Zikir-zikir. Inilah persaingan yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk memperoleh nikmat kesenangan itulah hendaknya berlumba-lumba mereka yang ingin berebut kelebihan dan kesenangan. Jadi sebab itu, tuan-tuan, kalau kita baca kitab Tuan Syekh Haji Ahmad, ada mengatakan, tuan-tuan, dia tidak mengharapkan pembinaan pondok rasah untuk kekal, tuan-tuan. Sebagaimana pembinaan pondok Syekh Muhammad Said tak kekal, tuan-tuan. Begitu juga Tuan Syekh Ahmad tak mengharapkan pondok dia kekal. Kerana mempertahankan pondok juga boleh menjadikan lubang-lubang, tuan-tuan, untuk syaitan masuk untuk kita sukakan kemegahan. Sebab itu manhaj guru kita daripada Said Ibrahim Al-Rashidi, tuan-tuan, Said Ibrahim dia tak ada tempat, tuan-tuan. Beza dengan guru-guru yang lain. Ini pandangan beliau lah, tuan-tuan. Saya tak kata dia betul, yang lain salah. Ini pandangan masing-masing. Jadi Said Ibrahim Al-Rashidi dia lebih tempat dia berpindah gandah, tuan-tuan. Alau itu pergi tempat lain susah pun. Ini Allah ni luas, tuan-tuan. Sebab mempertahankan tempat juga akhirnya membuatkan kita meminta-minta pada makhluk. Membuatkan kita sukakan kemegahan. Na'udzubillah. Tidak ada matlamat yang lebih besar daripada tasawuf ini, melainkan adalah untuk menjadikan manusia dapat mengenali penciptanya, lalu memberi petunjuk kepada mereka yang bercita-cita ke arah itu, dan dapat mengumpulkan hati-hati mereka yang mencintai orang yang mengetahui jalan ini di setiap tempat. Mereka akan saling berkenalan dengan perantaraan cahaya Allah serta bergaul mesra dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tuan-tuan, belajar ilmu tu, tuan-tuan, yang untuk kita amal, tuan-tuan. Jadi seminar Jabatan Mufti semalam, tuan-tuan, pasal AI, tuan-tuan, untuk pemegang-pemegang tauliah, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah ramai datang, tuan-tuan. Orang tua-tua lah datang. Sampai tak ada tempat nak duduk, tuan-tuan. Tapi saya nak tanya yang tua-tua belajar AI nak buat apa, tuan-tuan? Apa yang tuan-tuan tua-tua sibuk pasal komputer? Saya tak minat, tuan-tuan. Tapi kan keperluan untuk tahu, kita belajar. Tapi yang tua-tua semangat sampai penuh, tak ada tempat duduk. Saya pun pelik orang tua-tua ni, tuan-tuan. Jadi belajar benda yang kita nak amal, tuan-tuan. Jangan seronok. Sekali-sekala seronok boleh, tuan-tuan. Tapi nak selalu nak seronok, buang masuk. Kita orang Melayu hari ni banyak buang masuk, tuan-tuan. Orang dulu-dulu mana sibuk nak musafir. Orang sekarang ni musafir saja, tuan-tuan. Baru ni ada Ikhwan masukkan saya dalam grup. Ziarah ke Mesir. Buat apa, tuan-tuan? Dia ajak itu, ziarah ke Mesir bulan 9. Buat apa, tuan-tuan? Ziarah kubur. Yang hidup lagi, yang mati lagi. Kan? Itu bukan tarikat lah, tuan-tuan. Bukan saya nak alam. Tapi kita banyak membazir. Sanggup berhutang. Sedangkan orang dulu tak buat pun benda-benda tu. Elok je mereka mempertahankan agama. Kalau mampu silakan, tuan-tuan. Mereka akan saling berkenalan dengan perantaraan cahaya Allah serta bergaul mesra dengan kecintaan kepada Allah. Sesungguhnya ahli sufi memandang alam ini sebagai tanda kekuasaan Allah, ciptaan kekasih mereka yang maha agung, pencipta yang maha mulia.
Oleh itu mereka akan mencintai semua yang ada di alam ini, meliputi manusia seluruhnya, dan bertambah kuat kecintaan mereka terutama ke atas siapa yang diterangi hatinya dengan pengetahuan ilahi. Sebab itu mereka bertambah cinta kalau mereka berhadapan dengan musuh-musuh yang mengingatkan mereka pada Allah. Orang-orang yang membuatkan kita susah ni tuan-tuan, orang-orang yang menyakiti kita ni tuan-tuan, ahli sufi ni suka tuan-tuan. Sebab bila kita takut, bila kita gelisah, bila kita bimbang tuan-tuan, lagi banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang ini lebih baik daripada kawan-kawan kita yang melalaikan kita. Itu pandangan orang tuan-tuan. Ini kerana hati adalah tempat penilaian Allah bagi hamba-hambanya. Hati juga adalah ibarat Kaabah yang mampu mengikat dan menghimpun seluruh hati dan jiwa orang-orang yang beriman. Kita tuan-tuan, kita jaga Kaabah, kita sucikan Kaabah. Tapi ingat tuan-tuan, sucikan juga hati kita sebagaimana kita pelihara Kaabah tuan-tuan. Pergi umrah boleh tuan-tuan, tapi jangan selalu sangat. Nanti Masjidil Haram pun jadi Masjid Lubuk Cina. Sudah. Dalam Masjidil Haram pun dia bersembang. Bila sampai? Balik bila? Masjidil Haram pun dah tu. Dah hilang perhormatan. Sedangkan orang dulu-dulu nak sampai Mekah ni tuan-tuan, berolok badai. Jadi bila dapat tu tuan-tuan, mereka jaga betul-betul. Hari ni tuan-tuan turun kapal terbang ni buka tudung terus. Dah jadi tempat peranginan dah. Dengan itu hati ahli sufi yang hakiki akan terhindar daripada sifat marah dan benci, kerana hati yang dipenuhi dengan kecintaan tidak ada tempat baginya kemarahan dan kebencian. Kerana bagi ahli sufi, sebagaimana kata-kata daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, sabar itu ibarat kepala iman tuan-tuan. Jadi kalau kepala kita dah penggal tuan-tuan, badan jadi bangkai lah tuan-tuan. Jadi begitulah, macam mana pun keadaan orang lakukan kita tuan-tuan, jangan kita marah, jangan kita benci tuan-tuan. Kan konolah sama-sama ihwan. Lagilah asyik bonci dia lah ustaz. Sukalah dia jumpa syekh tu pembohong tu. Janganlah itu. Kan zikir dia lah, jazbah dulu, sabarlah. Jangan kita sangka buruk. Itu jazbah syaitan. Jangan tuan-tuan. Syekh Ahmad Zain Al-Fatah ni mengatakan kita sangka baik. Orang yang jazbah jalaliyah ni kita anggaplah diampunkan dosa dia ke, diterima doa dia ke. Walaupun yalah standard kita ni bukanlah wali tuan-tuan. Standard kita diampunkan dosa besar tuan-tuan. Standard kita hajat kita dimakbulkan. Ada jazbah. Kita ingat macam tu lah tuan-tuan. Jangan kita tengok ini setan ni. Habis semua setan tuan-tuan. Sekiranya tasawuf difahami sedemikian rupa, maka akan hilanglah unsur-unsur perpecahan yang diada-adakan. Lenyap segala perselisihan dan tenggelam segala bentuk permusuhan. Oleh itu akan lahirlah perasaan tolak ansur, menggantikan kuat kuasa undang-undang. Tersebar luaslah perasaan bermaaf-maafan dan berkasih sayang, serta lahirlah selepas itu rahmat yang melata untuk seluruh manusia. Sebab itu ayahanda saya kata, nikmat kawalan tarikat adalah rahmat. Namun begitu, kalau salah guna, ia menjadi musibah. Jadi jangan salah guna tuan-tuan. Kan? Sebab kita bimbang. Begitu juga kalau kita duduk bernaung bawah-bawah satu kumpulan-kumpulan tertentu ni tuan-tuan. Dari segi zahirnya bagus tuan-tuan. Tapi hati-hati juga. Ianya pun boleh menjadi tikam balik kita kat belakang tuan-tuan. Bercampur-campur aduk amalan yang betul atau tidak. Sebab fokus itu nak lawan Wahabi ya. Kan? Asal ramai jadilah. Betul tak betul nanti dulu. Wahabi itu nombor satu dulu. Pedulilah tuan-tuan. Tu ayah anda saya cakap.
Wahabi ni tak besar tuan-tuan. Yang besar, yang masalah besar kita apa tuan-tuan? Anak-anak tak semayang tuan-tuan. Yang masalah besar apa dia tuan-tuan? Anak-anak berzina tuan-tuan. Apa yang masalah yang besar tuan-tuan? Makan makanan yang haram tuan-tuan. Kita duk zikir 24 jam Wahabi tak guna tuan-tuan. Jadi baik kita fokuskan pada benda yang lebih utama. Orang Melayu tengoklah tuan-tuan, dapat motor habis, dapat telefon habis, tu dua benda tuan-tuan. Anak kita dapat tu dua, habislah. Tak dapat kita nak bentuk je lah tuan-tuan. Dapat motor, dapat telefon, kita pun dah tak kenal dia siapa tuan-tuan. Terdapat sebilangan penulis Amerika berkata, jauh pergi tuan-tuan, aku akan menjadi lebih gembira sekiranya aku dapat menolong manusia kerana ia boleh membantu tugas mereka, dan ini adalah lebih baik daripada aku duduk berfikir menjalankan tugas-tugas khas aku. Bayangkan orang kafir cakap tuan-tuan. Aku meyakini bahawa bergaul dengan semua manusia dan menolong mereka di dalam kehidupan ini adalah lebih baik, kerana inilah jalan yang paling utama untuk memenuhi keperluan manusia. Tetapi kata-kata ini telah diterjemahkan oleh ahli sufi dengan perbuatan mereka. Bukan sekadar cakap tuan-tuan. Hari ini banyak cakap tuan-tuan. Kita orang Melayu lagi banyak cakap. Lagi suka mesyuarat. Semua benda mesyuarat tuan-tuan. Tapi tindakan kita tak ada tuan-tuan. Mereka menjadikan mahabbah, iaitu cinta, sebagai asas semua perkara di dalam kehidupan mereka. Para sufi berkata alam ini dicipta dengan kecintaan, dan untuk memahaminya mestilah dengan kecintaan juga tuan-tuan. Kita boleh sayang anak kita tuan-tuan, tapi boleh tak kita sayang anak orang macam kita sayang anak kita tuan-tuan? Itu yang kita nak tanam tuan-tuan. Sayang anak kita biasa tuan-tuan. Kucing pun sayang anak, gajah pun sayang anak tuan-tuan. Tapi yang nak dididik dalam hati kita tuan-tuan, kita sayang semua makhluk macam mana kita sayang anak kita tuan-tuan. Kita tidak akan dapat mengenal Allah dengan pandangan dan memahaminya dengan akal semata-mata. Tetapi sufi menyalakan api kecintaan di dalam hati dan perasaan mereka. Dengan itu mereka melangkah naik melalui tangga yang teguh yang menyampaikan mereka kepada Tuhan mereka. Seterusnya daripada kecintaan ini terpancarlah kasih sayang terhadap alam. Hakikat ini boleh difahami melalui kata-kata Ibnu Arabi, aku berhutang budi dengan agama yang kucintai. Di mana sahaja aku pergi, maka kecintaan itu adalah agama dan iman anutanku. Jadi kita habis sampai situ tuan-tuan. Jadi kita tanamkan rasa cinta kita kepada seluruh makhluk. Kita lakukan setiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul. Begitu juga kita meninggalkan segala larangan Allah. Dengan rasa cinta kita pada Allah dan Rasul. Jadi barulah semua yang dikurniakan Allah adalah baik tuan-tuan. Walaupun kita diuji dengan perkara yang buruk. Itu yang berlaku tuan-tuan zaman dahulu. Ada seorang wali Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, umur dah 40 lebih, tak kahwin-kahwin. Dia pun doa pada Allah Taala, ya Allah, kalau aku tak kahwin kat dunia ni, kau tunjuklah siapa jodoh aku ke akhirat. Tapi kita jangan doa macam tu tuan-tuan. Ada anak tak kahwin, doa lah dia kahwin. Jangan nak doa siapa jodoh aku ke akhirat. Kacau tuan-tuan, kerana membesarkan sunnah Rasulullah itu lebih utama. Jadi doa kahwin. Tapi ini wali, cerita lain lah. Dia kata, tunjukkan. Jadi malam itu dia bertemu. Allah mengatakan, jodoh kau ni. Besok dia pun carilah siapa perempuan tu. Dia pergi daripada daerah ke daerah cari. Siapakah perempuan yang menjadi jodohnya di akhirat kelak tuan-tuan. Jadi sampai satu tempat adalah orang beritahu, jodoh orang perempuan yang kau sebut ni aku kenal, dia kata. Tapi dia ni memang pelik sikit sebab hidupnya hanya dengan kambing-kambing belaan dia saja.
Dia tak peduli orang sekeliling. Dengan kambingnya. Rumah ada ujung kampung tu. Kalau kau nak pergi. Dia pun pergilah. Dia pergi, dia tengok sampai rumah perempuan tu dia pelik, tuan-tuan. Apa yang dia pelik, tuan-tuan? Kambing-kambing milik perempuan itu tadi duduk bersebelahan dengan serigala-serigala, tuan-tuan. Tak gaduh dia, tuan-tuan. Sebab apa, tuan-tuan? Cinta, tuan-tuan. Sampai binatang buas pun tidak membahayakan lagi lah, tuan-tuan. Jadi wali ni tahulah ini wali besar ni. Dia pun ketuk pintu rumah perempuan tersebut. Apa perempuan tu jawab? Jodoh kita ke akhirat. Apa yang kau sibuk? Wahai fulan bin fulan, apa yang kau sibuk cari aku? Jodoh kita ke akhirat, bukan kat dunia. Tahu tuan-tuan. Kacau betul tuan-tuan. Jadi wali ni kata apa? Aku bukan nak jumpa kau, tapi aku nak tahu apa amalan yang menyebabkan engkau diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kekasihnya. Jadi apa jawab perempuan tu? Jawapan perempuan tu, ketika aku sakit, aku tak minta sembuh. Ketika aku senang, aku tak ingat susah. Tetapi ketika aku susah, aku tak minta senang. Al-isqatu takbir wal iradah ma'allah. Menyerahkan semua kehendak dan urusan bersama-sama Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah kurniakan, sama ada baik ataupun buruk, jadi baik kat kita, tuan-tuan. Seperti mana ibu kita, tuan-tuan, memberikan kita makan. Dan tentulah itu yang makanan yang terbaik. Bukan pilihan kita, tuan-tuan, tapi pilihan ibu itulah yang terbaik. Itu yang kita nak tanam, tuan-tuan. Kita boleh doa, tuan-tuan, doa. Itu sunnah. Tetapi janganlah doa itu seperti kita mengajar Tuhan apa yang kita nak. Sebaliknya, perbanyakkanlah doa tentang perkara apa yang Allah tuntut daripada kita. Iaitu doa-doa yang memberikan kita minta kekuatan supaya kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah. Supaya kita dapat melaksanakan perintah yang Allah perintahkan, meninggalkan larangan apa yang Allah larang, tuan-tuan. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Jadi insyaAllah kita sambung, tuan-tuan, dengan zikir lah, tuan-tuan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum rabbana dzunubal jalali wal ikram wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi kulliha wal dhunubi wal asam wa min kulli dhanbin aznabtu amdan wa khata'an zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan في جميع حركاتي وسكناتي وعطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وحده القلم وعدد ما أوجده القدرة وحسسه الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحابه العظام لهم الفاتحة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أسيادنا الكرام سيد أحمد بن إدريس وسيدي إبراهيم الرشيد وسيدي محمد بن دنروي وسيدي شيخ محمد سعيلنجي وسائر مشايخ الطريقة الأحمدية الرشيدية الدندروية وغير هؤلاء السادة الكرام أصحاب الطرق المرضية والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى سائر الأبطال والأفراد والأوتار والأبداء والأحياء والأنصار والمرفاء والنجباء والنقباء والأمناء والروحانيين والحواريين وإلى سائر أهل النوبة وسائر الرجال وسائر أولياء الله تعالى الذين كانوا في مشارق الأرض ومغاربها أحياء وأمواتا قديما وحديثا لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang keempat, tuan-tuan, kita niat pahala daripada seluruh umat Islam, khasnya kepada kedua ibu bapa kita, datuk nenek moyang kita, bapa saudara kita, mak saudara kita, seluruh ahli keluarga kita, adik-beradik kita, orang-orang yang kita sayang, isteri-isteri kita, anak-anak kita, kawan-kawan kita. Mudah-mudahan Allah ampunkan mereka, Allah terima segala amal kebaikan mereka, Allah tempatkan mereka sama orang yang soleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kelima, tuan-tuan, kita niat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon agar sentiasa dikurniakan Allah taufik, hidayah dan inayahnya, dikurniakan umur yang diberkati, kesihatan yang baik, dikurniakan kekuatan untuk menjauhkan diri daripada maksiat, dikurniakan kekuatan untuk mentaati segala perintah Allah. Begitu juga seluruh ahli keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, kawan-kawan kita. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Kalau ada yang dalam masalah, mudah-mudahan Allah kurniakan
keringanan kepada anak-anak kita, tuan-tuan yang belajar, yang bekerja. Mudah-mudahan Allah berikan kejayaan dunia akhirat insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika bana yaday kulli nafasin wa lamhatin wa tarfatin yatrifu biha ahlus samawati wa ahlul ard wa kulli shay'in huwa fi ilmika kainun aw qad kana uqaddimu ilaika bana yaday dhalika kulli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin
لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله أستغفر الله إن الله كان توابا 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 اللطيف 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 اللطيف
Al-Latif, 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 Al-Latif,
Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal
الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 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 وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه يا فتاح يا وهاب 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 يا فتاح يا فتاح يا وهاب 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 يا
يسر ولا تعسر يا كريم رب 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 يسر ولا تعسر يا كريم صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أحمد رسول الله محمد رسول 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 الله رب بهم وطريقتهم عجل بالفتح وبالمدد يا 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 رب بهم وطريقتهم عجل بالفتح وبالمدد
يا رب بهم وطريقتهم عجل بالفتح وبالمدد يا رب بهم وطريقتهم عجل بالفتح وبالمدد يا رب بهم وطريقتهم عجل بالفضل وبالمدد يا رب بهم وطريقتهم عجل بالنصر وبالفرج 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 بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه بالله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الملوك العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي بجميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه من الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقام به عوالم الله العظيم أن تصلي على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما فيه من الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع
واجعله يا ربي روحا لذاته بجميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله حق وصدق لا إله إلا الله. أفضل ما يقول عبد لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
ilaha illallah, la 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 ilaha illallah. لا تقوم الساعة على أهل يقول الله 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 الله
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Walakal hamdu qabla ridha, walakal hamdu ba'da ridha, walakal hamdu idza radita wa qanana da'iman sarmada ila yaumiddin. Allahumma ij'alna ya maulana li alaika zakirin wa li ni'mika syakirin wa ala qadaika wa balaika wa qadarika minas sabirin wa minal halal marzuqin wa 'anil haram ma'sumin wa fil jinani muna'amin wa 'anil nirani mubah وإلى وجهك ووجه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي نازل ومتمدين ردنا اللهم إليك مردا جميلا، اللهم إليك مردا جميلا، اللهم إليك مردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولأستاذنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولمن أحب وأحسن إلينا ولمن نصرنا ولمن هدانا إلى الخير وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا الليل المبارك أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصرف عنا كربتنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم إنك عفو كريم. اللهم إنا نسألك التوبة والإنابة والاستقامة على شريعة الرراء والطريقة البيضاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونؤادي بعداوتك من خالفك. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذا الجهد وعليك التقلة. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مستنين بها قائلين بها وأتمها علينا. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين واحفظنا بالإسلام قائلين واحفظنا بالإسلام راكدين ولا تشمت بنا عداء ولا حاسد. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والبو والحرم والقسوة والغفلة والذلة والكلة والعيلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والقوة والفسوق والشقاء والنفاق والسمعة والرياء ونعوذ بك من الصمام والبكر والجوع والجزع والبر والسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة ومن الكسل والبغي والجبن ومن الحرام وأن نرد إلى أرذل الأمور ومن فتنة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عدوا إلا رددته ولا عاصيا إلا عصمته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا فاسدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا عيبا إلا سترته ولا عسيرا إلا يسرته. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولادتها تيسيرا. ربي يسر ولادتها تيسيرا. ربي يسر ولادتها تيسيرا وسلمها وسلم ما في بطنها واتل حياتها وحياته في طاعتك ورضاك. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها في يسر منك يا أرحم الراحمين. يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم يا كريم يا رحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. هب لنا مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لآمننا وهب لنا كل لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا الله. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا الله. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما
ما أتحمل به العزاء من جميع العباد. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتلقى به جميع الأقدار الجارية علينا بالرضا والتسليم. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أكون هاديا مهديا. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أكون هاديا ما تسير به حركاتنا وسكناتنا كلها مردية عندك. اللهم أفرغ علينا من الأخلاق المحمدية ما أتجمل به بين يديك في الدنيا والآخرة. اللهم وفقنا ووفق سائر الأمة والوزراء والسلاطين والملوك والأمراء لرعاية الموحدين والمحافظة على حقوق المسلمين وإقامة ألف الأحكام والتمسك بفضائل الإسلام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب انصرنا على القوم المفسدين. رب انصرنا على القوم المفسدين. رب انصرنا على القوم المفسدين. رب انصرنا على من ظلمنا. رب انصرنا على من ظلمنا. رب انصرنا على من ظلمنا. اللهم سلمهم في العلي والترحال. اللهم سلمهم في العلي والترحال. اللهم سلمهم في العلي والترحال. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين. سؤال وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.